قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، اتنے پیسوں سے کسی غریب کی مدد کر دیں، یہ ہر سال قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ پہلے یاد رہے کہ ہر مسلمان پر قربانی واجب نہیں ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، جو مالی طور پہ مضبوط ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس پر قربانی واجب ہے۔ آج کے اس دور میں جب بھی قربانی کا مہینہ قریب آتا ہے تو اکثر ہمارے کانوں میں ایک سوال ضرور پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، بکرا خریدنے اور قربانی کرنے میں اتنی پیسہ خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیا جائے اور اس سے کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اوپر سے دیکھنے میں یہ سوچ بہت ہی دیالو لگتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی میں صحیح ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم عبدالحبیب اتاری صاحب کے بیان کی روشنی میں اس غلط فہمی کو دور کریں گے اور سمجھیں گے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو آئیے سن لیتے ہیں کیا یہ سوچ اسلامک نظریے سے ادھوری ہے۔ آئیے جانتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، اتنے پیسوں سے کسی غریب کی مدد کر دیں، یہ ہر سال قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ ناظرین، ماجرا کچھ اور ہے۔ یہ پرابلم غریبوں کی مدد کا نہیں، یہ پرابلم مسلمانوں کی اللہ سے محبت کا ہے۔ انہیں تکلیف یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب سے محبت کر کے کیوں اپنا پیارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ اگر غریبوں سے محبت ہی کی بات ہو رہی ہے یا جناب فکر یہ ہے کہ غریب مسلمانوں کا بھلا ہو، تو چلے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری شریعت کتنی پیاری ہے، کہ اس قربانی کے فریضے میں بھی کتنی پیاری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اچھا، یہ حکمتیں نہ بھی ہوتی تو ہم اللہ کے بندے ہیں اور جو شریعت کا حکم ہے اس پر ہمارا کام عمل ضرور کرتے ہیں۔ مال بھی رب نے دیا ہے، جان بھی رب نے دی ہے، تو اگر اس کے کام میں ہی قربان ہو جائے تو اس میں کوئی خسارہ نہیں۔ لیکن چلے ذرا ان لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی میں کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ کر کے ضائع ہو رہے ہیں، جناب اس کی بجائے غریبوں کی مدد کر دی جائے۔ تو آج میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ ایک دنیا بھر میں سروے کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 5 کروڑ جانور ہر سال قربان کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور الحمدللہ پہلے یاد رہے کہ ہر مسلمان پر قربانی واجب نہیں ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، جو مالی طور پہ مضبوط ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر 5 کروڑ جانور قربان ہوتے ہیں تو ایوریج ایک جانور میں 30 لوگوں تک گوشت پہنچ جاتا ہے، تو تقریباً 150 کروڑ لوگوں تک الحمدللہ یہ گوشت پہنچتا ہے۔ اس میں اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جن کے پاس گوشت خریدنے کی رقم بھی نہیں ہوتی۔ تو آپ سوچیں، کروڑ مسلمانوں تک یہ گوشت پہنچ رہا ہے جن کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں قربانی کا یہ پورا جو سرکل ہے اس میں عالمی معیشت میں کتنے پیسے کا فلو بڑھتا ہے؟ $100 بلین، جی ہاں، 100 ارب ڈالر جو ہیں وہ عالمی معیشت میں فلو ہوتے ہیں، یعنی معیشت کو بوسٹ ملتا ہے۔ معیشت کا اصول کیا ہے؟ اکانومکس پڑھنے والے یہ جانتے ہیں کہ اگر معیشت کا چکا چلانا ہے، اکانومی کا چکا چلانا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ امیر کی جیب سے پیسہ نکلے اور غریب کے پاس چلا جائے۔ آپ بھی غریب کی مدد چاہتے ہیں نا، تو چلے آج آپ کو بتاتا ہوں میں کہ قربانی سے کتنے کروڑ غریب مسلمانوں کا بھلا ہوتا ہے۔ ہم بات شروع کریں گے جانور کہاں سے آتے ہیں۔ میجورٹی جانور گاؤں سے، گوٹھوں سے، غریب لوگوں کے گھروں سے آتے ہیں، جو پورا سال جانور پالتے ہی اسی لیے ہیں کہ جناب یہ جانور قربانی میں اچھے داموں میں بکے گا تو ہماری روزی اچھی ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا یہ جانور جو خرید رہے ہیں ہم، یہ کسی نہ کسی غریب کے جیب میں ہی وہ رقم جا رہی ہے، لیکن اس جانور کو پالنے کے دوران اس کو چارہ کھلایا جا رہا ہے، مزدوری ہو رہی ہے، ان سب کو مزدوری کے پیسے مل رہے ہیں۔ اب یہ جانور منڈی میں آ گیا،
मंडी में लाखों मुसलमानों को जॉब मिल जाती है। मंडी को संभालने वाले, सुजुकी के ड्राइवर हो गए, वहां जानवर की रस्सी बेचने वाले, चारा बेचने वाले, एक मेला सा लग जाता है। बल्कि आप हमारे यहाँ की मंडियों में देखें तो और भी खाने पीने के स्टॉल लग जाते हैं, तो उन सबको भी रोजगार मिल रहा है आर्जी तौर पर। जी हाँ, टेम्परेरी जो जॉब्स हैं वो लाखों की तादाद में पैदा हो जाती हैं कि कई लोगों को 1-2 महीने के लिए रोजगार एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये जानवर मोहल्लों में आए, मोहल्ले में आने तक के ट्रांसपोर्ट का कई लोगों को रोजगार मिला, और जब मोहल्ले में आए तो मोहल्लों के अंदर इन जानवरों को संभालने वाले, उनको मजदूरी मिलना शुरू हो गई, चौकीदारों को चौकीदारी के पैसे मिलना शुरू हो गए। अब मोहल्लों में चारे के स्टॉल लगे, उनको कारोबार मिल गया। उसके बाद जनाब अब कुर्बानी का वक्त आ गया। हजारों लाखों कस्साब और उनके हेल्पर्स जो इस जानवर को ज़िबा करते हैं, खाल उतारते हैं और बोटियां बनाते हैं, उन सबको रोजगार, रोजगार के साथ साथ घर जाते जाते कुछ गोश्त भी मिल गया। सुभान अल्लाह। अब उसके बाद ये गोश्त पकना शुरू हुआ तो अब उसके लिए मसाला जात की सेल बढ़ जाती है, तेल की सेल बढ़ जाती है, और खुराक की बहुत सारी चीजें ज्यादा बिकने लगती हैं, मशरूबात बिकने लग गए क्योंकि अब घरों में दावतें हो रही हैं। आगे चलते हैं, अब बारबेक्यू होता है तो बारबेक्यू बनाने वाले, कोयले के जनाब कारोबार बढ़ जाता है। अब गौर करते चले जाएं, स्टेप बाय स्टेप कारोबार बढ़ता चला जा रहा है और उसमें हजारों लाखों मुसलमानों का भला होता चला जा रहा है। कई दुकानदार खुशहाल होते चले जा रहे हैं। और आगे चलते हैं, अब ये जो करोड़ों खाले हैं ये कहाँ जाती हैं? ये स्किन ऑफ एनिमल्स, ये लेदर इंडस्ट्रीज में जाती हैं। और बताया जाता है कि लेदर इंडस्ट्री का 25% खाम माल जो है वो सिर्फ बकरीद के दिनों में जानवर की कुर्बानी से उनको मिल जाता है। यानी पूरा साल जितनी उनको स्किन्स चाहिए उसका 25% तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी की वजह से मिल जाता है। अब उससे बैग्स बन रहे हैं, जूते बन रहे हैं, पर्स बन रहे हैं, और ये सारी इंडस्ट्री में लाखों लोग जॉब कर रहे हैं। ये किसका भला हो रहा है? ये करोड़ों मुसलमानों का, जो गरीब मुसलमान या मिडिल क्लास के लोग हैं उन सबको बरकतें कुर्बानी की वजह से मिल रही हैं। तो नाजरीन, और मैं आपको क्या क्या बताऊं, तो जरा सोचिए, जानवर को पालने से लेकर हमारे पेट में ग़िज़ा जाने तक, ज़िबा होने तक, और उसकी स्किन से लेदर इंडस्ट्री के चलने तक, कदम कदम पर मुसलमानों का भला है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए ये एतराज कि जनाब कुर्बानी करने से गरीब का भला नहीं हो रहा, तो ये एतराज ही गलत है। जनाब कुर्बानी करोड़ों गरीबों को रोजगार फराहम करती है। एक बार फिर अर्ज कर दूं, बेशक ये तो हिकमत मैंने आपको बयान कर दी, लेकिन जब शरीयत का हुक्म आ जाए हिकमत नहीं ढूंढनी है, हमें लब्बैक कहना है। हमारा माल भी रब का दिया हुआ, हमारी जान भी रब की दी हुई। और याद रखिए, कुर्बानी के दिनों में सबसे अफजल नेकी ये है कि जानवर का खून बहाया जाए। कुर्बानी कीजिए, खुश दिली के साथ कीजिए, बेहतरीन जानवर कुर्बान कीजिए। क्यों? कि अल्लाह की बारगाह में हमारे जानवर का गोश्त और खून नहीं जाता, हमारी नीयतें जाती हैं कि हम माल से मोहब्बत करते हैं या रब के हुक्म से मोहब्बत करते हैं। उम्मीद करता हूँ वसवसों में नहीं आएंगे, कुर्बानी करेंगे और खुशी के साथ करेंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोगों ने देखा इस वीडियो में अब्दुल हबीब अत्तारी साहब कितना खूबसूरत तरीके से लोगों को रहनुमाई कर रहे थे। बस एक छोटी सी बात याद रखिए, इबादत का अपना मकाम है और खैरात दान का अपना। याद रखिए नाजरीन, कुर्बानी सिर्फ जानवरों को ज़बह करने का नाम नहीं है, ये तो अल्लाह के हुक्म के आगे अपना पसंदीदा चीज को कुर्बानी करने का जज्बा है। और यही वो जज्बा है जो हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद दिलाती है। नाजरीन, हम जब भी कुर्बानी करते हैं तो उसका गोश्त भी उन गरीबों तक पहुंचता है जो शायद साल भर गोश्त नहीं खा पाते। कुर्बानी के बदले पैसा देने की सोच रखने वालों को ये समझना चाहिए कि इस्लाम ने हमें हुकूकुल इबाद, बंदों का हक, और हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक, दोनों को निभाने का हुक्म दिया है। एक को छोड़कर दूसरे को अपनाना मुकम्मल दीन नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि ऐ अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए और हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात याद रखें, कुर्बानी का गोश्त गरीबों में बांटना लाजमी है, जिससे ये साफ हो सके कि कुर्बानी खुद भी एक बहुत बड़ी खिदमत खल्क, लोगों का सेवा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।
اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوست اپنے احبابوں تک شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہو سکے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو لائک کریے اور پیارا سا کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے۔ ہم آپ سے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔